की जिक्र करे खैरुल कुरून लगा बाखला तर्दी ज़मानी पूरी ने इस्लाम खुबाई बयानी की और आगा खुबाई सर बने रही मुफ्ती से नंचे द इस्लाम द हुकूम मुताबिक गट खबर उगले नो ज़दा दुआ वालम चियाना न मुफ्ती के सीना की नूर में शराह रावनी तखाबिल मुतलक लेकिन किस्म इज़्मुन दुनिया की जारी शरीफ और टूट बसात दे उतकीदा दोकदा जुल्म सितम दे और खियानत दे नमन बदासी दौर की चिमगरागीर जो द जुल्मात ना दादा नहीं बदलते चिमग बदा कनी मखबा बदला बच बजारी करा और त्याती है कि लग वक्त मंगदा अल्लाह जिक्र ना और दुनी मुबारक अगर फरीदा ना मंगदा करा बदी बांधी दादा लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो द इस्लाम तो हुबून यौदाम दुए हुकिदा कि अल्लाह बनाई ने किया हुई मुत्तक़ीन द अल्लाह दिया चिकन दोस्तान मुकर्रमान अगर नहीं मगर मुत्तक़ियान तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जमीन का उस्ताद तक़वा को आरिफिदा और यो नकली बंदेदा खुदा ने तुमने कर करो अल्लाह दे रहमत ने कामिल उन्हें करो नो अल्लाह महबूबान कला कि सरात नबी अलैहिस्सलाम दे मुल्क भारत जाका वक्त तक सुल्तानत हजारों काल चली थी अब यो खानदान की नबी अलैहिस्सलाम दावत दे इस्लाम में अजीम द पारस और कि आगा और तो बसी दे बड़ी बंदगी दे दौर को और मखलूक के दाना من محمد صلى الله عليه وسلم إلى أجيب الجنس अगर जालिम चितूर तकब्बुर नस्ता की रागले उन्हें कन्नन चित दुनिया के तो कुफर नस्ती और दावी चिकन दे अगर तो खुदा है बदावा की चली है अल्फाज बदल यदعون أن ربكم الأعلى رجل أو نفسه अल्फाज नस्ता की रागे चित माद नून मखिन मूली कलेश न आगा खासित ने आगा दुर्खा वागस लग चूरी का हर तो नाने की जालिम बख्तर जुल्म बांधी अल्लाह पाक के अंदर हम की दाग जुल्म इंतहा था यदि इस्लाम का खासित जो वापस आ गए हुजूर बताते अल्लाह बदद मुल्क और बदद सुल्तानत और बदद लश्करी दा बखदाई दा तितर बितर की चिया बदल के अंदर है बिना बदी बांधे वाक़या तक इस्लाम की तुल रागस से शरीयत ज़रूरत बता दिक्कत बेगैरती में इस्लाम ने स्ता दिन प्रीति स्ता उमूर शरई बचावरे अगे तदा बचे और स्ता कानून दुनिया ना उड़ा हुआ और तम उड़ा और स्ता मुल्क रानी सी स्ता कौम रानी सी बजूर अनु क्या इस्लाम वही तुरंत वाला नदादा से इस्लाम न सहाबा मुतक़ियान और दागे तक़वा तो फुसूफ नहीं रहती लेकिन तो जब ये इस्लाम सोहबत याफ्ता दागे बदले के चिकन तक़वा व तुम नूर आगा तर आखिरी दुनिया की बोली जो सुन रफूबानी उम्मत रादी ये सहाबी दर्जे में नहीं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसिपाता नरेगी बपारस बांधी जो तो ईरान दे देशी बागी हमने तो पार नड़ दासी किरामात और दासी तक़वा के अगुई
مخې ته دریاب و هغه دریاب چې کوم دی په هغې پاپور و هغه ګران و هغه سادات د مسلمانانو د خدای نوم واخیسته هغې راځي هغه لړ ورپسې ټول لښکر لاړ او چې ووتل بلې غاړې ته نو د اسونو هغه څنګونه د نوم معمولي دغه کفارو بې چې و دیوان راغلي دي دا خو دیوان راغلي انسانان خو داسې دي دا د تقواو د رضای خداوندي د ټولو هغه چې کوم دی برکات نو د اسلام د خطونه دام ده چې کله تقوا راغله نو د مسلمان ایماني زور د مسلمان چې کوم دی روحاني قوت هغه د دنیا د قوتونو نه بیا نه متاثر کېږي او هغه دې موجود وخت موږ ولیدل چې څو بریالشین افغانستان کې راغلي غریبانان او هغه یې کوم دماکې او کوم جیتونه او کوم دورونه کوم څه بلا کول هغه د هغې نه هېڅ نه محتاج دي ولې د ایمان قوت او د روحانیت قوت هغه توره یي چې هغې ته دیګونه نګونه جهادونه هغه په هغې باندې صاحبت نه راولي او نه د هغې نه محتاج کېږي نو هغه وخت کې سادات چې کوم دی د ملک ایران هغه رستم مشهور پهلوان او ډېر بهادر هغه چې حالات معلوم کړه نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته قاصد راولېږه چې زه خبرې کول پاتې غواړم ما ته څوک راولېږه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ربيع بن عامر هغه یو صحابي و هغه یې ولېږه هغه صحابي زړې جامې وې او پکې شپېدلې وې او د وسلې نه د هغه وخت چې کومه وسله وه په هغې ډېر پورې چې کوم دی د تیږې نه راایستې وه ځوړنده وه او په اس سور روان شو رستم هغه خلکو دا سالارو د هغې هغوی چې کوم دی دربار د رستم د سالار چې کوم دی ډېر تیار کړ او قسمه قسم د سرو سپینو لوښي او کرسۍ پکې کېښودې قالینونه د ریښمو شنو سرو هغه وغوړولې شول خوشبویه ادویات پوره وو یو لوی چې کوم دی دی بایشي و لکه پخپله د هغې نه متاثر کېږي چې دی متاثر شي نو ربيع بن عامر رضي الله تعالى عنه هغه اس سور دی پورې ځوړنده ده ایستې دی د تیږې نه د هغه جو جلال صاحب د دربار نه د هغې نه نوم پاتې کېده ولې د ایمان قوت او د الله جل جلال روحاني قوت هغه چې متقیانو سره شي بیا هغې ته څه نشي ټینګېدی نه هغې به پاتې کېږي نو په هغه قالینو اس وربان کړو پورې راښکلې شوې وه او هغه پوره چې بدرونده وه نو هغه قالین یې بدای وشلو د رستم چې کوم دی کسان راغله ویې نیسه ورته یې کم از کم دا ټوله خو تیږې کې کړه هغه ورته وایي زه خو په خپله خوښه نیم راغلی زه په خپله خوښه نیم راغلی زه بدلې شوی یم تاسو بدلې نو که چېرې ما په دې خپل حال دقسې پرېږدې خو ډېره ښه که نی نو واپس به ځم رستم چې دا واقعات ولیده پوه و نو یې پرېږدي دی دغسې پرېږدي ولې هغه د هغې نه نه متاثر ولې د ایمان زور او قوت او د روحانیت مقام او د هغې قوت هغه چې الله چاله ورکړي هغه د دې خبرو نه نه متاثر کېږي لاړه ورسېده ورته ویې تاسو څه غواړئ چې راغلي یې دلته موږ خو دې دپاره راغلي یو چې د الله بندګان د بندګانو د بندګۍ نه هغه راوباسو او هغه چې کوم دی د الله عبادت د رب العباد عبادت دی راوړ د مخلوق او د الله د بندګانو د بندګۍ نه مخلوق راوباسو او د رب العباد عبادت دی راوړاندې
دې دپاره راغلي وو او چې دا تنقي د دی نه لرې شي او د دې مختلفو قوانینو د ځان نه انساني جوړ کړو د دی دا ظلم او ستم دا موږ ختم او دی ته سکون هم راشي او دی ته چې کوم دی نو خوشحالي راشي وسعت ورته راشي تنګی نه بهر شي داسې جواب یې ورته ورکړ چې هغه د هغې د پاسه بله خبره نه وه بس موږ دې لپاره راغلي وو چې د الله بندګان د بندګانو د عبادت نه وباسو د رب العباد عبادت دی راولي لکه موږ او تاسو د الا الله ذکر مقصود مطلوب او محبوب زموږ الله دی په هر صورت سره دا هغه روحاني قوت او روحاني چې کوم دی دا هغه یو عباس شو او فتحه د اسلام خدای ورکړه صاحب د قصیدې پرلې فرمایي بعد ایوانو کچرا و منصدعون داسې حال کې شوه هغه ماڼۍ چې د دا کالو د یو خاندان بادشاهي غري وه هغه داسې وشلېده ګراډونه پکې پیدا شو او چې کوم دی ماته کې وهو منصدع كشمل أصحاب الإسراء غير ملتئمين لکه د لښکرو او د چې کوم دی د هغه فوجیانو هغه جمع چې کوم دی د کسرا داسې الله بد کړه چې بیا راغونډه نه شي نو روحاني قوت الله ذو الجلال مؤمنانو ته چې چاته تقوا ورکړي هغه ته روحاني قوت او روحاني چې کوم دی قوت سره ایماني زور هغه دې هدف ګوري نو ګوره شنېدلې کپړې او داسې چې کوم دی د هغې نه متاثر کېدل نه چې بس په هغې باندې هغه لاړ او تېر شو دغسې اکبر بادشاہ د هندوستان د هندوانو کاپو کړی هندوانو کاپو کړی او دی دې ته تیار و چې هندومت اختیار کړي خو دا وه چې هغه زمانه کې مجدد النظامي رحمت الله علیه شیخ احمد فاروقي سمندي رحمت الله علیه ای حیات هغه سره یې لږه غوندې مینه وه یو جوګي راغلی و هغه جوګي دی چې دی خو هندومت ته تیار شوی دی خو توره دغه دی چې ته څه مطلب وکړي هغه جوګي توره جوګو چې په هغه په ځمکه باندې به دې د غیب شو څه ساعت به نو بس د څه ساعت به نه بیا د هغه ځای ځمکې نه به راوخته بس د اکبر د ګمراه کولو دپاره دا کړه شو مجدد اقتصادي رحمت الله علیه لاړ او هغه چې لاړ او دا کتاب جوګي وکړو روحاني قوت او ایمانی زور دې ته به څنګه تاسو وایئ چې الله دې یو مجاهد چې الله اکبر چې او یو مجاهد چې هغه د الله د دین لپاره جانې ساري کوي هغه د الله جلال وغواړي تقوا پکې اخلاص پکې څنګه چې مفتي صاحب وایي د داسې پهلوانانو طاقت ورکړي چې د داسې پهلوانانو طاقت متقي ته ورکړي د هغه بیا قدم په قدم نه لګي په هوای کې په هر صورت سره نو هغه مجدد اقتصادي صاحب په کوم ځای کې چې دې جوګي ګټه وکړه په هغې خپه کې چې خدای دې ښودله ورته ویل اوس به نه راوځي بس هغه جوګي غیب شو روک شو پناه شو او اکبر چې کوم دی د هندومت نه الله چې کوم دی د هغه روحاني قوت په زور باندې هغه د څنګه راویسته د کفر نه یې راویسته اسلام باندې بیا په هر لحاظ سره حضراتو د اسلام او د اسلام د اصولو تقوا چې وي او د مجبورۍ د وجې نه ټوله بیا راواخلي نو بیا هغه ته څه نه کېږي او هغه د مادي قوت نه متاثر کېږي مونږ بس الله دې زموږ ستاسو داسې قوت د ایمان او قوت چې کوم دی د روحانیت نصیب کړي په خپل فضل و کرم سره دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لقنا حجة بالإيمان عند الممات اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بمعافاتك عن عقوبتك وبرضاك عن سخطك وأعوذ بك منك اللهم اطعم سامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك أن تنور ظاهرنا وباطننا بنور من عندك بنور من عندك اللهم إنا نسألك أن توسع علينا كل أمر ضيق يخرج منك بحق يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه